Hello friends, very good evening to all. Myself Sriram, working in ACE Engineering Academy, and welcome to ACE Online Score Booster Program. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సింపుల్గా దీన్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు. And as you people already knows, as compared to the digital electronics, weightage is more in analog electronics. మీరు లాస్ట్ 3-4 years పేపర్స్, ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ స్టేట్ పేపర్స్ చూస్తే డిజిటల్ ఎలక్ట్రాన్ అలాంగ్ విత్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ పేపర్ ఆల్సో లాస్ట్ 5 years ఇఫ్ యూ వెరిఫై, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి మనకు అరౌండ్ 3 to 4 మార్క్స్ ఇస్తుంటే అనలాగ్ నుంచి 4 to 9 మార్క్స్ వేరీ అవుతూ వస్తున్నాయి. అండ్ సమ్టైమ్స్ ద స్టూడెంట్స్ మే హ్యావ్ ఏ స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ లైక్ syllabus of analog electronics. Sir, this is so and so exam syllabus is mentioned like this only, but questions are given from out of the syllabus. No out of the syllabus concept. They don't give you the detailed syllabus or detailed topics, right? They never give you the entire analog electronics syllabus in the elaborated fashion. వాళ్ళు షార్ట్లో ఇచ్చినప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రాయబోయే ఏ ఎగ్జామ్ టీఎస్ జెన్కో సిలబస్ చూసినట్లయితే ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్, బట్ ఆప్ యాంప్ మే లింక్ అప్ విత్ డయోడ్, ఆప్ యాంప్ మే లింక్ అప్ విత్ ట్రాన్సిస్టర్, ఈవెన్ ఆసిలేటర్ కెన్ బి డిజైన్ విత్ ఆప్ యాంప్. GNR diode you can connect at the output, so automatically topic will becomes voltage regulator. So we cannot extract it separately, it is an op amp, only we can expect the questions from op amp like that. So focus more on op amp and op amp related circuits, but you better to prepare the entire analog syllabus whatever we have discussed in the class, online or offline or recorded self-paced program. ఇక్కడైనా మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో అనలాగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజిటల్ A to Z ఎంటైర్ సిలబస్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, రైట్. అండ్ టుడే June 30 digital and analog electronics session, and the remaining topics, subjects sessions along with the dates are given in the slide, and you better to attend the class, or at least after completion of the session you try to watch the video at 1.5x speed. Definitely you will get extra points. మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ దొరికినా చాలు, రైట్? సో మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో కంపల్సరీ మీరు అటెండ్ అవ్వాలో ఆ డేట్ నోట్ చేసుకొని ఆ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్కి కంపల్సరీ అటెండ్ కావాలి. ఓకే, రైట్ మై డియర్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, digital electronics you can expect from 3 to 4 marks, but analog you can expect from 4 to 9 marks, right? And of course ఇది వేరీ అయితే వస్తుంది అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్. ఫస్ట్ లెట్ us discuss something about the syllabus, right? And sometimes మీరు క్వశ్చన్స్కి రిప్లై ఇస్తూ ఉండాలి, రైట్? ఓకే, see, coming to the అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ సింప్లీ అనలాగ్ సిలబస్. బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటాం, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటాం, సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అనలాగ్, రైట్? సో హియర్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్. సో జనరల్లీ ఇన్ మహాట్రాన్స్కో ఆర్ జెన్కో ఆర్ టీఎస్ ఆర్ ఏపీ జెన్కో ఆర్ ట్రాన్స్కో సెమీ కండక్టర్స్ అనే టాపిక్ మెన్షన్ చేసి ఉండదు, బట్ ఇమ్మీడియట్గా మీరు randomly just you got 2 papers download చేసి చూడండి. You can find at least one question from semiconductors, maybe link up with mobility, link up with intrinsic extrinsic semiconductor, or otherwise temperature sensitivity, itla, right? So semiconductors especially you have to understand the importance of intrinsic semiconductors. I'm just writing in the short form: intrinsic semiconductors, extrinsic semiconductors, their temperature sensitivity, and intrinsic semiconductors and insulators exhibits NTC, negative temperature coefficient. Extrinsic semiconductors and conductors exhibits PTC, positive temperature coefficient. This kind of information. Mobility of electrons is greater than mobility of holes nearly 2.5 times. ఇది మీకు జెన్కో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్.
సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక్కసారి జస్ట్ హైలైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీరు. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద సింపుల్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్, డయోడ్ ఆపరేషన్ ఇది కూడా మీకు డివైస్ పార్ట్లోనికి వస్తుంది. డయోడ్ ఆపరేషన్, వాట్ ఈస్ ద కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ V gamma టెంపరేచర్ రిలేషన్. V gamma డిక్రీజెస్ యాజ్ అ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. I0 అనేది లీకేజ్ కరెంట్, అది మనం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి తీసుకుని డెరైవ్ చేస్తూ వస్తాం. I0 డబుల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 degrees centigrade. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డయోడ్ సర్క్యూట్స్. In the diode circuits, mainly clippers, or clipping circuits, clampers or clamping circuits, and diode switching circuits. This is very important. డయోడ్ స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. ఒక వోల్టేజ్ ఇస్తాడు, సమ్ DC వోల్టేజ్, విచ్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, విచ్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ సర్టెన్ డయోడ్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ సర్టెన్ డయోడ్. వీటికి మనం 2 different మెథడ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, వోల్టేజ్ మెథడ్ అండ్ కరెంట్ మెథడ్, టు టెస్ట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద డయోడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వీటి నుండి దెర్ ఆర్ సమ్ స్టాటిక్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అవి ఎప్పటికీ చేంజ్ కావు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు రిపీట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్. ఏం సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లిప్పర్స్ ఆర్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్, క్లిప్పర్స్లో మనకి కండిషన్ ఉంటుంది, కెపాసిటర్ అండ్ లోడ్ రెసిస్టర్ కాంబినేషన్ RC షుడ్ బి ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ వి కాల్డ్ T క్యాపిటల్ T అనేది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్, ఆర్ లెస్ ఉండాలా ఈక్వల్ ఉండాలా అని చెప్పి, ఇట్ షుడ్ బి ఫార్ గ్రేటర్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ క్లాంప్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లాంపర్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ క్లాంపర్స్. మనం క్లిప్పర్స్లోకి వచ్చామనుకోండి, క్లిప్పర్స్ ఆర్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్లో RS సింపుల్ R అని రాస్తాం మనం, సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వాల్యూ, ఫార్ములా ఉంటుంది, డయోడ్ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అండర్ రూట్. ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ సిరీస్ రెసిస్టర్ ఇన్ క్లిప్పర్. క్లాంపర్లో కెపాసిటర్ అండ్ రెసిస్టర్ కాంబినేషన్ టైం కాన్స్టెంట్, దానికి అండ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్కు రిలేషన్ ఉంటుంది. ఈ 2 ఫార్ములాస్ని మనం బాక్స్లో తీసుకొని దాని మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాము. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డయోడ్ సర్క్యూట్స్. చిన్న BJT, even though it is not included in syllabus, minimum guarantee we can predict, we can expect the question from the BJT. ఇక్కడ BJTని మీరు 3 partsగా తీసుకోవాలి. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. Basic operation of transistor, like configurations will come. Standard relation I equals to IB plus IC, and the device is in active region, and the transistor common emitter configuration, collector current IC equals to beta times IB plus 1 plus beta times that of leakage current IC naught, right? And common emitter comparison, like common base and with common base and common collector. Next, alpha beta gamma relations. These are very very important. Alpha beta gamma relations అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇదంతా బేసిక్ పార్ట్లోనికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏం సార్ అంటే బయాసింగ్. Which biasing is better, potential divider or voltage divider bias? It is also called as self bias. బయాసింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం? ఫిక్స్డ్ బయాస్. ఫిక్స్డ్ బయాస్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ S ఫార్ములా ఏమిటి? S ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ బీటా. అది రిలేషన్. రిజల్ట్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఆఫ్ S ఏమిటి? S ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ బీటా బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ DIB బై DIC. అది ఎప్పటికీ మీరు మర్చిపోకూడదు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం న్యూమరికల్ చేస్తాం జనరల్లీ, రైట్? సో బయాసింగ్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, they will give you one transistor circuit. They will ask you to find the region of operation, active or saturation ani. If junction 1 forward bias, we will go for method 1, method 2. Beta given, method 1 ante we will check the collector to base voltage whether it is positive or negative. Method 2 lo IC active, IC saturation currents ni calculate chesi compare chestuntam. Just నేను రివైజ్ చేస్తున్నా, దట్స్ ఆల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ 4 hours టాపిక్, యూ నో. ఓన్లీ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్ మనం 3 hours డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రీకాల్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ యాంప్లిఫైర్స్.
amplifiers by using BJT, common emitter amplifier, best amplifier. It is having good voltage as well as current gain. Common collector voltage buffer ga use chestam because voltage gain is 1. Common base also called as current buffer. బట్ కామన్ కలెక్టర్ అనేది ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్. ఆ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్కి జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం. ఈ హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, ఈ వాల్యూస్, రేంజెస్ ఇవన్నీ నేను టేబుల్ ఫామ్లో ఇచ్చాము. వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి ఒకసారి. ఆ టేబుల్స్ అన్ని రివైజ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ యాంప్లిఫైర్స్లోనే బై యూజింగ్ ఆర్ఈ మోడల్, RE and pi model. Of course, we have discussed, we have categorized it into RE and pi model in a simple way. So, gain calculations very rare case. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మిస్ అవ్వకుండా చేయగలగాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. అండ్ జనరలీ ఐ థింక్ యూ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. ఎందుకు సార్ అంటే, సార్ ఆప్ యాంప్ సిలబస్లో ఇచ్చాడు సార్. యా, 100% కరెక్ట్. సో యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. Spend more time on operational amplifier. Op amps lo 3 parts separate cheyali. Basic information of op amp. What is a virtual short? Virtual short conditions empty. Virtual short applicable kakapothe, if the system is saturated, it is not applicable. If KVL violated, it is not applicable. Appudu em cheyali? General formula V naught equal to differential input voltage into open loop gain formula. But very rare case. Majority of the cases virtual short applicable ayye vidhamga క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయబడతాయి. ఎలా, ఎందుకు సార్ అంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. వర్చువల్ షార్ట్ అప్లికబుల్ కాలేదనుకోండి, ఇట్ మే బి లిటిల్ లెందీ, వెరీ లెందీ కాదు, లిటిల్ లెందీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది, టైం టేకింగ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అది. సో జనరల్గా 1 మార్క్ ప్రాబ్లం కాబట్టి దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ లాజిక్ రేదర్ దెన్ ద ప్రాసెస్ టైం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏం సార్ అంటే అప్లికేషన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు సర్క్యూట్ చూసిన వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయాలి. మళ్ళీ అక్కడ ఈక్వేషన్ రాసుకొని అది కంపేర్ చేసుకునే విధంగా కాకుండా లాగరిథమిక్ యాంప్లిఫైర్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్, బై అరేంజింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ అబ్టైన్ వోల్టేజ్ మల్టిప్లేయర్, నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ యాడర్, ఇన్వర్టింగ్ టైప్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టైప్, దేర్ ఫార్ములాస్. అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎగ్జైటేషన్ ఫర్ ఇన్వర్టింగ్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ త్రూ రెసిస్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్, then it will become say a difference amplifier or voltage subtractor, and integrator, differentiator and their combinations, high pass, low pass, band pass and band reject filters. Filters very very important. మీకు ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ ఈ ఏరియా అంతా కలిపి మనం ఏమనాలి, అప్లికేషన్ పార్ట్ అనాలి. సో బేసిక్స్ పార్ట్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, application part, applications part. After applications, third part, practical operational amplifiers. Practical op amps. Practical op amps ko vachesariki offset current calculation, bias current calculation, offset voltage calculation, mainly slew rate, dV by dt, maximum value, modulus value. So dV by dt is a slew rate is remains constant for the given op amp. Slew rate related 2-3 models. You need to go through them compulsory. Okay, right. So these are the areas. You can write them easy, but this is around 9 hours topic. General ga mana Genco class. Git class aithe around 12 hours, 12 to 13 hours topic, right? And multi-stage amplifiers. ఇచ్చిండుకు పోవచ్చు సిలబస్లో, కంపల్సరీ మీరు చదవాల్సిందే, నో ఆప్షన్ ఫర్ యూ. అండ్ మల్టీ స్టేజ్, క్యాస్కేడ్ అండ్ క్యాస్కోడ్. ఇన్ క్యాస్కేడ్, బేస్డ్ ఆన్ కప్లింగ్ ఎలిమెంట్, based on coupling element between the amplifiers, we can classify them into 3 parts, right? RC coupling, transformer coupling, direct coupling. RC coupling suitable for audio frequency. Audio frequency range 20 Hz to 22 kHz. నేను మాట్లాడుతుంటే మీకు అన్ని రివైజ్ అవ్వాలి, నోట్ చేయక్కర్లా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు తెలియని పాయింట్ అయితే మాత్రమే నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రివైజ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ మొత్తం. సో దీనిలో RC coupled amplifier frequency analysis important. At low frequency gain decreases. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రీసెంట్గా. Low frequency gain decreases due to coupling and bypass. High frequency gain decreases due to stray capacitance, also called as inter-electrode capacitor, లేదా ఇంటర్నల్ సెమీకండక్టర్ ఇంటర్నల్ కెపాసిటెన్స్ అని కూడా అంటున్నాడు ఒక పేపర్లో. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ స్ట్రే కెపాసిటెన్స్ ఆర్ జంక్షన్ కెపాసిటెన్స్ అనే పాయింట్ గుర్తుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్ ఇట్.
but at the moderate frequency levels in the audio frequency range, it will give flat band response. Flat band ante frequency, even though it is not changing, the gain will be almost stable annatlu. Okay, these are the points you need to memorize from the multi-stage amplifiers. Feedback amplifiers: voltage control voltage source, current control current source, current control voltage source, voltage control current source. Voltage amplifier, current amplifier, trans impedance amplifier and trans conductance amplifier. ఇవి టోటల్ యాంప్లిఫైర్స్ మనం డిస్కస్ చేసినవి. దాంట్లో యూ షుడ్ రికగ్నైజ్, మీరు షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేయండి లేదా జనరల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయండి, మీ ఇష్టము. బట్ ఓన్లీ మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే, ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్, వోల్టేజ్ సిరీసా, వోల్టేజ్ షంటా, కరెంట్ సిరీసా, కరెంట్ షంటా అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అది మెయిన్ పాయింట్. ఆ 2 hours టాపిక్లో అది మెయిన్ పాయింట్. 10 minutes టాపిక్ అది ఐడెంటిఫికేషన్, రైట్? ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తాయి. ఆసిలేటర్స్, ఆర్సీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్స్, ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. యూజింగ్ ఆప్ యాంప్, యూజింగ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఒకవేళ ఆప్ యాంప్ అనుకోండి, గెయిన్ రిలేషన్ R2/R1, I mean R2 is equals to, I'm talking about RC phase shift oscillator, right? RC phase shift oscillator, R2 should be equals to 29 times that of R1. కండిషన్స్ ఉంటాయి. హెచ్ఎఫ్ఈ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్డ్ అనుకోండి, ట్రాన్సిస్టర్ హెచ్ఎఫ్ఈ వాల్యూ ఎంత ఉండాలని చెప్పుకున్నాం? మినిమం వాల్యూ. ఫార్ములా రేంజ్ అంతా అక్కర్లా, మనకి మినిమం వాల్యూ మాత్రం అడుగుతున్నాడు, 44.5. అట్లా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, రైట్? Not only RC phase shift, Colpitts oscillator, Hartley oscillator, mainly Wien-Bridge oscillator, high stable oscillator ante crystal oscillator, like that. FET, simply it is field effect transistor, but ikkada manam 2 parts discuss chesam. Junction field effect transistor, next metal oxide semiconductor field effect transistor. Junction field effect transistor and metal oxide semiconductor field effect transistor. 2 transistors, I mean 2 FETs. It is also transistor. T stands for transfer resistance or transistor only. But JFET నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మీకు. MOSFET నుంచి ఓన్లీ రీజన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, whether it is operating in cut-off region or completely off region. On region అనుకోండి, there are 2 types, you know, saturation or linear. Linear also called as ohmic region, right? So region of operation of MOSFET 5 minutes కూడా పట్టదు మీకు అది పాయింట్స్ నేర్చుకోవడానికి. బట్ JFET లో కరెంట్ ఈక్వేషన్ IDS or ID is equals to IDSS into 1 minus VGS by VP whole square is a standard current relation for the drain to source current relation for the FET. As compared to transistor, FET అనేది symmetrical device. BJT is an asymmetrical device. ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానంటే, ఇప్పటికీ లాస్ట్ 4-5 yearsలో 2 times రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. మన నోట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే ఉంటుంది ఫెట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు. ఫెట్ విషయానికి వస్తే, ఫెట్ అంటున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ బోత్ JFET అండ్ MOSFET. ఫెట్ విషయానికి వస్తే సోర్స్ డ్రైన్ 2 టెర్మినల్స్ని మీరు ఇంటర్చేంజ్ చేసిన ఆపరేషన్ విల్ బి రిమైన్స్ సేమ్. బట్ ట్రాన్సిస్టర్ అట్లా కాదు. ఇఫ్ యూ ఇంటర్చేంజ్ ద టెర్మినల్స్, ద డివైస్ మే డ్యామేజ్. దట్స్ వై FET ఈజ్ ఎ సిమెట్రికల్ డివైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ట్రాన్సిస్టర్ కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్, ఓపెన్ లూప్ బేసిక్ ఆపరేషన్. మరి FET వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్, రైట్? అండ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ ఆఫ్ GNR సర్క్యూట్స్ ఆర్ GNR diode. This is simply about the GNR diode. GNR diode act as voltage regulator or constant voltage source. Okay, constant voltage source in its reverse breakdown region, right? Or reverse conduction state అని కూడా అనొచ్చు. Whatever the voltage VZ available on GNR, that VZ will be drop across that particular GNR diode when it is in reverse conduction state. That's all. And circuits, basic circuit and transistor based circuit, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మన వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్కి వచ్చేసరికి. అండ్ కమింగ్ టు ద డిజిటల్ సిలబస్, ఐ మీన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సిలబస్ చూస్తే, బూలియన్ ఆల్జీబ్రా
commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's theorem, and consensus theorem, and mainly literal redundant rule or redundant literal rule, no problem. What is that? A plus A bar B equals to A plus B. ఈ పర్టిక్యులర్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి అండ్ వితౌట్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా మనం ప్రాబ్లం చేసాం. విత్ అండ్ వితౌట్ కంపేర్ చేస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఈ రెడెండెంట్ లిటరల్ రూల్ యూజ్ చేయకుండా కూడా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. మీరు ఈ రిలేషన్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. డి మార్గన్స్ లాజిక్ గేట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ యూనివర్సల్ గేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి రిపీటెడ్గా యూజ్ అయ్యే ఒక థీరం ఏమిటంటే డి మార్గన్స్ థీరం. A dot B whole bar equal to A bar plus B bar అని రాస్తాం. అదర్వైజ్ A plus B whole bar ని A bar dot B bar as per our convenient we can convert it. ఎక్కడ కన్వీనియంట్ అంటే ఏమిటంటే ఇట్ విల్ డిమాండ్ సమ్ టైమ్స్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద యూనివర్సల్ గేట్స్. ఒకసారి మీరు పాయింట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద యూనివర్సల్ గేట్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో లింక్ నేను చెప్తున్నా, బూలియన్ ఆల్జీబ్రా నాట్ ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్. ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో కామన్ టర్మ్ తీసి సింప్లిఫై చేయడమే కాదు, వాటిని మనం డిజైన్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, కే మ్యాప్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ మినిమైజేషన్ టెక్నిక్. రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. గ్రూప్ సైజ్ షుడ్ బి 2 power m. m అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ సెల్స్ ఫర్ ఈచ్ సెల్ ఇన్ ద కే మ్యాప్ ఆర్ ఈచ్ సెల్ ఇన్ ద ఈచ్ మిన్ టర్మ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 min terms ఆర్ అవైలబుల్ సైడ్ బై సైడ్. ఎవ్రీ మిన్ టర్మ్కి ఒక మిన్ టర్మ్ అడ్జసెన్స్ ఉంది కాబట్టి m వాల్యూ 1 అంటాం. 2 power 1 వాల్యూ 2 కాబట్టి 2 ఈజ్ ఎ గ్రూప్ సైజ్ అంటున్నాం. అట్లా కొన్ని రూల్స్ సెట్ చేసుకున్నాము. ఆ రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ గ్రూప్ చేయాలి కే మ్యాప్. కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్లో వచ్చేవి మెయిన్ మనకి ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ యువర్ సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామ్ కన్సర్న్, సి హాఫ్ యాడర్, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, full adder, full subtractor, and parallel adder. These are the main important topics. Half adder, sum output, carry output, sum AX or B, AB inputs anukunte, carry AB. And half subtractor, difference output, AX or B ne. But borrow, difference and borrow ఉంటుంది సబ్ట్రాక్టర్లో. బారో అవుట్పుట్ ఆఫ్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఏ బార్ బి. ఫుల్ యాడర్ వచ్చేసరికి సమ్ అవుట్పుట్ అండ్ క్యారీ అవుట్పుట్, ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ సి సమ్ అవుట్పుట్, ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ క్యారీ అవుట్పుట్. సిమిలర్లీ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ ఆల్సో. ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ అవసరం లేదు, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ద బేసిక్ ఫార్ములాస్, జస్ట్ ఫార్మాలిటీ. హాఫ్ యాడర్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ సమ్ అవుట్పుట్ ఏఎక్స్ఆర్ బి సేమ్. అదేవిధంగా ఫుల్ యాడర్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? డిఫరెన్స్ అండ్ సమ్. ఇక్కడ సమ్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్, రెండు ఒకటి ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ సి లేదా ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ సిఐ అంటాం ఫుల్ యాడర్లో. ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ బిఐ అంటే ఇన్పుట్ బారో అంటాం ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్లో. నొటేషన్స్ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈవెన్ చేంజ్ చేసినప్పటికీ, రైట్? ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏ బార్ సి ప్లస్ బీసీ అనేది బారో అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్. ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఈ మూడు హాఫ్ యాడర్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఫుల్ యాడర్ వరకు మీరు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. At the same time, parallel adder, also called as ripple carry adder. How many number of adders requires? I mean half adder లేదా full adders required. n full adders లేదా n minus 1 full adder and 1 half adder for n bit parallel adder. ఈ ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో వీటిని అర్థం చేసుకోవాలి, బై హార్ట్ చేయకూడదు, రైట్? And total time requires our stabilization time to produce a stabilized output of a parallel adder. Right? So these are the main important points. After that, second part of a combinational circuit వచ్చేసరికి మల్టీప్లెక్సర్, డిమల్టీప్లెక్సర్, డికోడర్, ఎన్కోడర్. బట్ దానిలో నేను మల్టీప్లెక్సర్, డికోడర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. యూ షుడ్ గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్, బట్ మెయిన్లీ యూ ఫోకస్ ఆన్ మక్స్ అండ్ డికోడర్. ఇంకా మీకు టైం లేదంటే అట్లీస్ట్ మల్టీప్లెక్సర్ అంటే ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మల్టీప్లెక్సర్లో ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఇఫ్ యూ కుడ్ రైట్ ఈక్వేషన్, అవుట్పుట్ బూలియన్ ఈక్వేషన్ రాయడం వస్తే 50% ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ 50% ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా సెలెక్ట్ లైన్ ఎక్స్పాన్షన్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. ఆర్ వాట్ వీ కాల్ డిజైన్ అని చెప్పాం మనం దాన్ని, మల్టీప్లెక్సర్ డిజైన్, రైట్? సో 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బై యూజింగ్
జస్ట్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్. 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ 2 వేరియబుల్, కానీ మనకి 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. హౌ టు యూజ్ అ టేబుల్, అక్కడ లాజిక్ ఏమిటి, ఇవి ఒక్కసారి రివైజ్ చేయాలి మీరు, రైట్? దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్. కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్లోనే వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ కాంప్లిమెంట్ నంబర్స్. ఎందుకంటే ఇది అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ విత్ కాంప్లిమెంట్ నంబర్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ యాడర్స్. అది లాజిక్ కాబట్టి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము. సో కాంప్లిమెంట్ నెంబర్స్లో బట్ మీకు జస్ట్ వన్స్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్, రేంజ్ ఫార్ములాస్, రేంజెస్, రేంజ్ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్, హౌ టు రైట్ వన్స్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్, నెక్స్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్, డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ అన్సైన్డ్ నెంబర్స్ అండ్ సైన్డ్ నెంబర్స్, సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనే వాటికి డ్రాబ్యాక్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ జీరోస్ ఉంటున్నాయి. టూస్ కాంప్లిమెంట్లో ఓన్లీ +0, నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ -0. సో వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మెయిన్ పాయింట్ని హైలైట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I want to subtract b from a minus b, ఏం చేస్తాం, a plus 2's complement of b అని రాస్తాం. It can automatically act as a minus b. That is a point. ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకునే మనం ఎంటైర్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్, ఎవ్రీవన్ నోస్ దాట్ ఇక్కడ మెయిన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ సబ్ టాపిక్స్. లాచ్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, వాటి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్, and then flip-flops application like registers. There are 4 types of registers: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. Next counters, synchronous and asynchronous. కానీ వీటన్నిటిలో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే బేసిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. నెక్స్ట్ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకోండి. Qn + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ అవుట్పుట్ స్టేట్. ఇమీడియట్గా మీరు యూ షుడ్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు ద మైండ్. ఓకే, Qn + 1 ఈజ్ అ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్టేట్. సో వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ డెఫినేషన్? ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్. అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే Qn + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్టేట్ అనుకున్నామండి, లేదా ప్రజెంట్ స్టేట్ అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. కండిషన్ ఏం చెప్పాను నేను? 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్స్. Qn + 1 ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ Qn అండ్ ఇన్పుట్స్, దట్స్ ఇట్. Qn అండ్ ఇన్పుట్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే S + R బార్ Qn, రైట్? లైక్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లేదా టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఏమొస్తుంది? డీనే వస్తుంది. టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఏమొస్తుంది? XOR ఆపరేషన్ వస్తుంది, Qn XOR T. అట్లా అవి ఇమీడియట్గా గుర్తు రావాలి. బట్ ప్రొసీజర్ మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్కి మనం 5 minutes స్పెండ్ చేసాం క్లాస్లో. బట్ ఇప్పుడు 5 minutes స్పెండ్ చేయొచ్చా? ఎగ్జామ్లో 20 secondsలో ఆన్సర్ రావాలి. అంటే ఉన్నవి 4 క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్. వాటిని ఒక ఆర్డర్లో రాసుకొని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి కంపేర్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్స్ ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్ కౌంటర్స్. 1 second. కౌంటర్స్లో మాడ్యులస్ నెంబర్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ కౌంటర్? ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై మాడ్యులస్ నెంబర్. మాడ్యులస్ నెంబర్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా? లేదు. నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్టేట్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ బై ద కౌంటర్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్ రీస్టార్ట్. అది రీస్టార్ట్ అవడానికి ముందు ఎన్ని స్టేట్స్ ఇస్తుందో నీకు ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? ఒక 10 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అంటే మాడ్యులస్ నెంబర్ 10 అంటాం, అట్లా సింపుల్. సో మాడ్యులస్ నెంబర్ 10 ఉంది. ఒక పర్టికులర్ కౌంటర్కి ఇన్పుట్లో నువ్వు క్లాక్ ఇస్తున్నావు. క్లాక్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అవుట్పుట్లో వచ్చే వేవ్ ఫామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కౌంటర్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందా, లేకపోతే లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా? 1 or 0. ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ ఉందనుకోండి 1 or 0, దాన్ని 0 హెడ్స్ అనేస్తాము. అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది, మాడ్యులస్ నెంబర్ తెలుసు. అప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? ఫార్ములా ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎవరు ఫ్రీక్వెన్సీ? క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై ఆ సిస్టమ్ లేదా కౌంటర్ యొక్క మాడ్యులస్ నెంబర్ వేస్తాం. 10 అనుకోండి, మాడ్యులస్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 10 వేస్తాం. అట్లా ఇది వెరీ బేసిక్ లెవెల్. అసలు ఇక్కడ లాజిక్ ఏం ఉండదు, వెరీ బేసిక్ లెవెల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. బట్ కౌంటర్స్లో టైప్స్, ఎస్పెషల్లీ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్లో రింగ్ అండ్ జాన్సన్ కౌంటర్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం మీ దగ్గర ఉండాలి.
రింగ్ కౌంటర్ మాడ్యులస్ నెంబర్ n, జాన్సన్ కౌంటర్ మాడ్యులస్ నెంబర్ 2 into n. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. n స్మాల్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. బిట్ సైజ్ అదే 4 బిట్ రింగ్ కౌంటర్, 3 బిట్ రింగ్ కౌంటర్ అంటాం కదా. అట్లా 3 బిట్ రింగ్ కౌంటర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఓకే n = 3 ఇచ్చాడు, దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఏడీసీ డిఏసి ఇక్కడ మెయిన్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్ ఏమున్నాయి, 2 ఉంటాయి మనకి, వెయిటెడ్ రెసిస్టర్ టైపు, R2 లాడర్ టైపు. R2 లాడర్ టైప్లో మీకు ఇవ్వగలిగే 1 మార్క్ ఇవ్వగలిగే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే అడ్వాంటేజ్, నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ ఎర్రర్. మరి వెయిటెడ్ రెసిస్టర్లో ఎల్ఎస్బి ఎంఎస్బి రెసిస్టర్ రిలేషన్ RLSB = 2n-1 into RMSB అనేది ఫార్ములా స్టాండర్డ్, ఇంపార్టెంట్. సర్క్యూట్స్ ఇచ్చేది తక్కువ, ఎందుకంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవి, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, కాంప్లికేట్ సర్క్యూట్. ఇవి ఇన్ని ఇచ్చినా కూడా ఆ ప్యాంప్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్, సింపుల్, ఓన్లీ 1 నోడ్ ఈక్వేషన్, సింపుల్, రైట్. అండ్ ఏడీసీ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ అనేవి మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది, కంపరేటర్ టైప్, ఆల్సో కాల్డ్ as ఫ్లాష్ టైప్, ఫాస్టెస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ కౌంటర్ టైప్. కౌంటర్ టైప్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్డ్ టు కంపరేటర్ టైప్. కంపరేటర్ టైప్లో 2n హోల్ వాల్యూ -1 నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్ కావాలి, సర్క్యూట్ అనేది ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ. ఆ కాంప్లికేషన్స్ని తగ్గించడానికి కౌంటర్ టైప్లోకి వెళ్తాం, రైట్. కౌంటర్ టైప్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కన్వర్షన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, 2n-1 2n హోల్ వాల్యూ -1 ఇంటూ క్లాక్ డ్యూరేషన్, అంత టైం మనకి కావాలి ప్రతి శాంపుల్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, రైట్. లేటర్ సక్సెస్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్. సో సక్సెస్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్లో ఫిక్స్డ్ టైం, కన్వర్షన్ టైం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ n ఇంటూ క్లాక్ డ్యూరేషన్, TCLK అని రాస్తాం, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ డ్యూయల్ స్లోప్, వెరీ యాక్యురేట్, స్పీడ్ అనేది చాలా తక్కువ బట్ యాక్యురసీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. అండ్ కన్వర్షన్ టైం స్పీడ్ తక్కువ అంటున్నాను, అంటే కన్వర్షన్ టైం చాలా ఎక్కువ, 2n+1 హోల్ వాల్యూ -1 ఉంటుంది, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, 2n+1 ఇంటూ క్లాక్ డ్యూరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఏడీసీ అండ్ డిఏసీ బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్, జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా కోడ్స్ అండ్ రాడిక్స్ అనేది జస్ట్ ఒక్కసారి మీరు రాడిక్స్లో డేటా కోడ్స్ నుంచి బీసీడీ మనం డిస్కస్ చేసినవి కూడా ఇవే ఉంటాయి. బీసీడీ ఒకటి, బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ నెంబర్, దాంట్లో బీసీడీ అడిషన్స్, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. XS3 చూడండి, XS3 అండ్ గ్రే కన్వర్షన్, ఇది ఇంపార్టెంట్. మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్ చూడండి, మీ జెన్కో ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్స్ పేపర్సే చూడండి, కోడ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇవ్వడు స్పెసిఫిక్గా, అయినా కానీ XS3 గ్రే కోడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, మనం కంప్లైంట్ చేయలేము. అందుకే మనం బేసిక్స్ నేర్చుకునే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాను. రాడిక్స్ కన్వర్షన్స్లో మనం ఎట్లా సెపరేట్ చేసుకున్నాము, డెసిమల్ టు అదర్స్, అంటే బైనరీ కావచ్చు, ఆక్టల్ కావచ్చు, హెక్సా కావచ్చు, అదర్స్ టు డెసిమల్. ఇక్కడ టోటల్ 6 అయిపోయాయి. డెసిమల్ టు అదర్స్ సక్సెసివ్ డివిజన్, అదర్స్ టు డెసిమల్ స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ మెథడ్. ఇక్కడ మళ్ళీ బైనరీ తీసుకుంటాం, బైనరీ టు ఆక్టల్ అండ్ బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్, రివర్స్ 4. నెక్స్ట్ ఆక్టల్ టు హెక్సా, హెక్సా టు ఆక్టల్ 2, 6, 4 + 2 6, 6 + 6 12, టోటల్గా ఉన్నవి 12 కన్వర్షన్స్. నంబర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్స్ ఎన్ని అని తెలుసుకోవడానికి కూడా 2 గంటలు రీసెర్చ్ అక్కర్లా, టోటల్గా 12 కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి. వీటి నుంచి బేసిక్ కన్వర్షన్స్, రైట్, బేసిక్ నోన్ రాడిక్స్ కన్వర్షన్స్ ఇవి. సో దీనిలో ఈ సెకండ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ అంటే రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడి నుంచి, రైట్. సో డెసిమల్ బైనరీ టు ఆక్టల్ అంటే మనం ఇక్కడ బైనరీలో ఉన్న బైనరీ 1s and 0sని 8, ఆక్టల్ నెంబర్ అంటే 8 బేస్ వాల్యూ, 8 = 2^3 కాబట్టి 3 బిట్స్ గ్రూప్ చేస్తాం. ఇక్కడికి రావాలి అంటే బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ అంటే 4 బిట్స్ని గ్రూప్ చేస్తాం. ఆక్టల్ నుంచి హెక్సాకి రావాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఆక్టల్ నుంచి బైనరీకి వచ్చి బైనరీ నుంచి హెక్సాకి వెళ్తాం. దట్ ఈస్ ఈజీ, దట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డెసిమల్, వీఆర్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బైనరీ. దాంట్లో ఉన్న సింపుల్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమిటనేది నేను క్లాస్ నోట్స్లో క్లియర్గా ఇచ్చాము, ఒక్కసారి చూడండి, ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సిలబస్. నౌ విల్ గో త్రూ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్, okay, we'll go through some questions.
Just please go through this slide. Okay. Everyone should respond. The knee voltage of silicon diode. సిలికాన్ 0.7, జర్మేనియం 0.3, గ్యాలియం ఆర్సనైడ్ ఇస్తే ఇవ్వట్లేదు. రేర్ కేసెస్ ఇస్తే 1.5, నియర్లీ 1.5 ఇస్తాడు. సిలికాన్ 0.7. డయోడ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్ హ్యాస్ ఫార్వర్డ్, ఆర్ఎఫ్ అంటే ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ 25 ohms ఇచ్చాడు. ఆర్ఆర్ internal resistance of a reverse biased diode, it is in the order of mega ohms, 1 mega ohm ఇచ్చాడు. అయితే ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? ఇది మీ జెన్కో క్వశ్చన్. ఇది వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఆర్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ఆర్. 25 ohms ఇంటూ 1 mega ohm. 1 mega అంటే 10⁶. 25 అంటే ఐ కెన్ రైట్ 5 square. ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా రాయొచ్చు నేను 10⁻³ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? రైట్. సో స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ 5 అండ్ ఇక్కడ 10⁻³ ఏమవుతుంది? 5 ఇంటూ 10⁻³ కిలోస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 5 kilo ohms. మీరు ఫార్ములా రాయండి, ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ఆర్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ యూ మే నో ఆల్రెడీ. డైనామిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి, డయోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇది సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి ఏపీ జెన్కో 2012 రీసెంట్ క్వశ్చన్, రీసెంట్ పేపర్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, యూ వెరిఫై ఇట్. డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్డి ఫార్ములా మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్డి? ఈటా విటి బై ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కరెంట్. ఇది ఫార్ములే. ఇందులో ఈటా ఈజ్ అ నాన్ లీనియర్ కోఎఫిషియంట్. ఈటా వాల్యూ ఈజ్ 2 ఫర్ సిలికాన్, 1 ఫర్ జర్మేనియం. ఐఎఫ్బి అనేది జనరల్గా ఎగ్జామినర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ సార్ వాట్ అబౌట్ విటి సార్? విటి అంటే థర్మల్ ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 25.86 millivolts ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. 25.86 అనేది 25 అప్రాక్సిమేట్లీ మనం 26 milli తీసుకుంటాం. ఎగ్జాక్ట్ 25.86 we will take it as 26 millivolts. That's all. It's a matter of substitution. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ చెప్పండి నాకు. There will be 10 seconds gap between your answer and my video, okay? మీరు ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ టైప్ చేయాలి. ఓకే, ఓన్లీ 2-3 people మాత్రమే యాక్టివ్ ఉన్నారు. యాక్టివ్ ఉండాలి, ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. గుడ్. ఆర్డి వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద ఈటా? నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్డి వాల్యూ ఈటా, ఆర్డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈటా ఇంటూ సంథింగ్. ఈటా వాల్యూ సార్, ఈటా వాల్యూ ఇవ్వలేదు సార్ అంటే నేను ఇచ్చా కదా జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ అని. ఎగ్జామినర్ జస్ట్ డేటా ఇచ్చాడు జర్మేనియం డయోడ్ అని. ఓకేనా? రైట్. సో ఫర్ జర్మేనియం మెటీరియల్ ఈటా వాల్యూ 1. అయిపోయింది ఆన్సర్. 26 milli డివైడెడ్ బై ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ తెలుసా? ఎస్ సార్, 1 milli సార్. అఫ్ కోర్స్ మిల్లీ యాంపియర్, 1 milli. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. 26 ohms.
26 ohms. Okay, next question. Be ready. D1, D2 డయోడ్స్ ఐడియల్ అంటున్నాడు. ఐడియల్ డయోడ్ అంటే ఫార్వర్డ్ కండక్షన్ వోల్టేజ్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 0, రివర్స్ బయాస్లో ప్యూర్లీ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఐఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. చూడండి, ఇది ఐఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద D2. కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ D2. ఇది కరెంట్ సోర్స్. If you take the current like this will be the closed path. నేను ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ అడుగుతున్నా. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు. D1 get forward biased, but because current, the diode will allows the current from anode to cathode, not from cathode to anode. బట్ ఈ D2 అనేది ఏమైంది? రివర్స్ బయాస్ అయింది. D2 రివర్స్ బయాస్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ D2 అనేది 0. కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ D2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ IS. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 0 amperes. మిల్లీ అనేది ఇక్కడ టైపింగ్ మిస్టేక్లే. 0 amperes, దట్స్ ఇట్. రైట్, సంథింగ్ 0. ఓకే, ట్రాన్స్కో. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్, ఇది మీరే చేయాలి. ఇది ఇస్రో క్వశ్చన్, బట్ ఈసీఈ క్వశ్చన్. ఇది ట్రై చేయండి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలు? 2 types, ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ మెజారిటీ, హోల్స్ మైనారిటీ. పీ టైప్లో హోల్స్ మెజారిటీ, ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ. ఇన్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ మెజారిటీ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు డోపింగ్. As the majority increases, minority decreases, but minority also can increase due to temperature. ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఓకే, రైట్. సరేలే, ఆప్షన్స్ చూడండి. అండర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, సో నో టెంపరేచర్, అజ్యూమ్ లైక్ దట్. నో టెంపరేచర్ ఎజిటేషన్స్ ఆర్ హెవీ టెంపరేచర్, లేదా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఏం చెప్పట్లేదు. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్ చదవండి. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్, అదే కదా. ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో ఏమిచ్చాడు? ఇది మైనారిటీ. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, ఒక 2 seconds వెనక్కి వెళ్ళండి వీడియోలో. ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో మెజారిటీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్, బట్ వీడు మైనారిటీ అంటున్నాడు. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ ఇన్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంట్రెన్సిక్ కాన్స్టెంట్. ఇంట్రెన్సిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అన్నాడు. అప్పుడు ఇంట్రెన్సిక్ కాన్స్టెంట్లో ఏ చేంజ్ ఉండదు. ఎన్ఐ అంటేనే వాడే చెప్తున్నాడు ఇంట్రెన్సిక్ కాన్స్టెంట్. అట్లీస్ట్ ఏమీ తెలియదు అనుకోండి మనకి, ఇంట్రెన్సిక్ కాన్స్టెంట్. ఇంకేమిటి కాన్స్టెంట్ అంటే? కాన్స్టెంట్, అక్కడ ఏం వేరియేషన్ ఉండదు. ఇట్లా అట్లీస్ట్ ఏమీ తెలియకుండా ఇట్లా చదివితే ఓకే, అది అట్లీస్ట్ ఆ పాయింట్ అర్థమవుతుంది నాకు. బట్ ఐ నో వన్ థింగ్, ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో డోపింగ్ అనేది ఎవరినో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుండే చాలు. సో మెజారిటీ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్, మైనారిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డోపింగ్. యాజ్ మెజారిటీ ఇంక్రీజెస్, మైనారిటీ డిక్రీజెస్. మెజారిటీ ఇంక్రీజెస్, మైనారిటీ డిక్రీజెస్. వీటికి పెద్ద పెద్ద ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా ఒక సింపుల్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి నేర్చుకున్నాం మనం క్లాస్లో, రైట్? సో బట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మెజారిటీ ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ డోపింగ్ ఇంక్రీజ్. యాజ్ మెజారిటీ ఇంక్రీజ్, మైనారిటీ డిక్రీజ్. అంటే ఆటోమేటిక్గా డోపింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మైనారిటీ ఏమైపోతుంది? డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. డిక్రీజ్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. మైనారిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఓన్లీ చూడడం కాదు, యాక్టివ్ ఉండాలి, రైట్? యాక్టివ్ ఉండాలి. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్. అజ్యూమ్ ద డయోడ్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ టు బి ఐడియల్. I and V in the circuits are respectively I and V, current and voltage. ఇది current and ఇది voltage, plus minus. సింపుల్. మనం ఇక్కడ నేను మెథడ్స్ సెపరేట్గా చెప్పను, డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ చేస్తున్నా, మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. డయోడ్ రిమూవ్ చేయండి ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఇది పొటెన్షియల్ డివైడర్ నెట్వర్క్ కదా.
అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒకవేళ ఈ పొటెన్షియల్ అనేది యానోడ్ సైడ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాథోడ్ ఉంటే అప్పుడు ఐ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్ దట్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అని. ఇఫ్ యానోడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాథోడ్ ఐ కెన్ సే దిస్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో ఇది టెంపరీగా రిమూవ్ చేసాం అనుకుందాం. అప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ అట్ దిస్ పాయింట్? 5 × 10K బై సీరియస్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయొద్దు, సేమ్ రెసిస్టెన్స్ కదా, అంటే హాఫ్ 2.5 volts. ఇక్కడ 4.5 volts, సేమ్ 10K and 10K. దట్స్ ఆల్. సో యానోడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ క్యాథోడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయాస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమడుగుతున్నాడు? ఫస్ట్ కరెంట్ అడుగుతున్నాడు. డయోడ్ రివర్స్ అయితే ఇంకా కరెంట్ ఏముంటుంది? 0. వోల్టేజ్ డిఫరెన్సే కదా. వోల్టేజ్ అంటే చూడండి, పొలారిటీ ఇచ్చాడు, మల్టీమీటర్ పొలారిటీ అంటున్నాం కదా వీటిని. ఇక్కడ V ఎలా తీసుకుంటున్నాడు? రైట్ సైడ్ ప్లస్, అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.5 మైనస్ 4.5, నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. 0 ampere and minus 2 volts. C is a correct option. 0 ampere and minus 2 volts. C అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. చూద్దాం ఎంతమంది ఇచ్చారు. సారీ, యాక్చువల్గా ఈ కామెంట్స్ అప్డేట్ అవ్వాలా. ఐ విల్ వెరిఫై ఇట్. మీరు మాత్రం కామెంట్స్ రాస్తూనే ఉండండి, ఆన్సర్స్ పెడుతూనే ఉండండి. Maybe some problem, I think comments are not updating, but you keep on give the answers. Involve అవ్వాలి మీరు. Yeah, diode circuit shown in the figure has resistance value ఇచ్చాడు, అవసరం లేదు, ఇచ్చాడు. VDD 10 volts ఇచ్చాడు. సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది VS, ఇది VS 5 volts ఇచ్చాడు. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ డయోడ్ 0.3. దెన్ వాట్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0? ఇది అడుగుతున్నాడు. హీ వాంట్స్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం సార్ అంటే చూడండి, you just I want to utilize this empty slide. Please try to understand this. You take plus 5 volts here through one resistor. This is a silicon diode. Whatever may be resistor, no problem. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ గ్రౌండ్ అనుకోండి, డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే యానోడ్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్యాథోడ్. నేను ఇక్కడ 5.1 పెట్టాను అనుకోండి, 5.1 డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇనీషియల్గా కరెంట్ 0 అనుకుంటాము, ఈ 5 volts రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. 5, దిస్ ఈజ్ 5.1. యానోడ్ సైడ్ వోల్టేజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ క్యాథోడ్ బై V గామా. అంటే ఇక్కడ 5, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5.7 ఉంటే ఇది 5 ఉందనుకోండి, దెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. జస్ట్ above 0.7 డిఫరెన్స్ ఉంటే, అబౌవ్ జస్ట్ 0.7 ప్లస్ డిఫరెన్స్ ఉంటే కరెంట్ కెన్ కండక్ట్స్. ఇట్స్ ఓకే సార్, అది మాకు తెలుసు సార్. ఇప్పుడు డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ సార్, హ్యాపీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డయోడ్ ఈజ్ ఎస్? సిలికాన్ డయోడ్. నౌ బీ రెడీ మై డియర్. ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ వన్ జర్మేనియం డయోడ్ హియర్, ఇక్కడ నేను జర్మేనియం డయోడ్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, సార్ నువ్వు సిలికాన్ చేయొచ్చు కదా సార్. సిలికాన్ కనెక్ట్ చేసినా నో యూస్. ఇన్ ప్యారలల్ వోల్టేజ్ సేమ్, వోల్టేజ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ ఏ జర్మేనియం డయోడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్? విచ్ డయోడ్ విల్ కండక్ట్స్? సిలికాన్ డయోడ్ ఆర్ జర్మేనియం డయోడ్? మీకు ఇక్కడ KVL వైలేషన్ రూల్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, సింపుల్గా చెప్తా. ఏ సెక్షన్ లేదా ఏ పాత్ వీక్ ఉంటుందో ఆ పాత్ నుంచి కరెంట్ ఈజీగా ఫ్లో అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్, దట్ విల్ బి ద డామినేటింగ్ పాత్ అనుకుందాము. అప్పుడు విచ్ డయోడ్ విల్ కండక్ట్స్ ఫస్ట్? జర్మేనియం డయోడ్. సో జర్మేనియం డయోడ్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 0.3 volts. లేదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూడండి,
5 minus 0.7 4.3, 5 minus 0.3 4.7. 4.7 potential difference is bigger than 4.3 కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు యానోడ్. అట్లా కూడా చూడవచ్చు, రైట్? సో జర్మేనియం డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఆన్ స్టేట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ జర్మేనియం డయోడ్? 0.3 volts. This diode never enters into the never enters into the conduction state. Here the voltage is 0.3. It requires 0.7. Kabatti this cannot be conducts. That's all. This is the procedure. You just follow this. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో డిస్కస్ చేసాం. సార్ మనం సిలికాన్ ఆన్ అయ్యింది అనుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే నో. ఇఫ్ సిలికాన్ ఈజ్ ఇన్ కండక్షన్ స్టేట్ 0.7 is sufficient for germanium also. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? 0.7, 0.3. 2 voltages in parallel, meaningless, violation of rule. So here only the dedicated diode will conduct first అనే ఒక చిన్న రూల్ పెట్టుకున్నాం మనం. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయండి. ఈ పాయింట్ నుంచి చూడండి, జస్ట్ యూ టేక్ అన్ ఆర్బిటర్, ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుందాము. ఇక్కడ నుంచి యూ సీ దిస్ బ్రాంచ్, ఈ పర్టిక్యులర్ బ్రాంచ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ రిక్వైర్స్ టు బ్రింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బ్రాంచ్ ఇంటూ కండక్షన్ అంటే 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 2.1 volt. మరి ఇక్కడ 0.7, 0.7 చూడండి, ప్లస్ మైనస్ 0.7, ప్లస్ మైనస్ 0.7, ప్లస్ మైనస్ 5 volts. సో 1.4, 5, 6.4 volts కావాలి. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 2.1. అంటే which path is dedicated? This path is dedicated, so that current will automatically flow through this branch. These diodes will conduct. Then what will be the voltage across this? This is nothing but V0. 3 times that of 0.7 plus 2.1 volt. If this is 2.1, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 5. 2.1 less than 5. So this branch is reverse biased. Right? Finally, we need output 2.1 volt. 2.1 volt. I'm going for next question. As the temperature is, 1 second. Yeah. As the temperature is increased, voltage across a semiconductor diode. ఇక్కడ మంచి పాయింట్ ఇచ్చాడు చూడండి, డిఎస్ ట్రాన్స్కో 18 పేపర్ అంట. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. డయోడ్ క్యారీయింగ్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఈ స్టేట్మెంటే 10 సార్లు చదువుతాం. మీరు చదవాల్సింది ఇది. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ డయోడ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ డయోడ్ అంటే డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద డయోడ్? ఒక డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంది. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం మనం క్లాస్లో. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద డయోడ్ అంటే ఏమైతుంది? జస్ట్ వి గామా. V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి గామా, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ దిస్ వి గామా యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్? ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు? టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. మనకి వి గామా అండ్ టెంపరేచర్ రిలేషన్ కావాలి. గుర్తుందా? రిలేషన్ అక్కర్లా, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము. వి గామా డిక్రీజెస్, డౌన్ సైడ్ యారో మార్క్ తీసుకుంటున్నా. వి గామా డిక్రీజెస్ at the rate of, do you remember, 2.5 millivolts for 1 degree rise in the temperature. For 1 degree rise in the temperature, V gamma decreases at the rate of 2.5 millivolts for 1 degree centigrade. 1 degree temperature పెరిగితే V gamma 2.5 millivolts decrease అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చనే కదా, B is answer. TS Transco 18 సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి. ఎక్కడైనా సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్, సెమీ కండక్టర్స్ సిలబస్లో ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఉండదు, కానీ ఇది సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి క్వశ్చన్. డయోడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే డయోడ్ గురించే మాట్లాడతాం, క్లిప్పర్స్, క్లాంపర్స్. వి గామా, టెంపరేచర్,
సెన్సిటివిటీ, ఇవన్నీ డివైస్ పార్ట్లోకి వస్తాయి, సెమీ కండక్టర్స్ డివైసెస్, రైట్? అందుకే నేను చెప్తున్నా, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. ఓకే, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏ బీజేటీ యాంప్లిఫైర్. నేను డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం కంటే ఒక పని చేస్తా. నేను చెప్పాను, ఒక పర్టికులర్ ఫార్ములా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ గెయిన్. బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ డెరైవ్ ఇట్. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి కరెంట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ గెయిన్? వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇంటూ ఆర్ఐ బై ఆర్ఎల్. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు సార్? వోల్టేజ్ గెయిన్ అడుగుతున్నాడు సార్. ఇదిగో ఏవి, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఏవిఏ కదా. వాట్ ఈస్ ద ఏవి ఈక్వల్స్ టు ఏఈ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. ఇది ఏఐ, ఏ1 కాదు ఇది, ఓకే? ఏఐ కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. That's it. FET. FET is a voltage control current source. Transistor is a current control current source. FET is a voltage controlled current source. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్పుట్ పార్షన్ ఇచ్చాడు. వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆర్ వోల్టేజ్ కంట్రోలబుల్ అనొచ్చు, డివైజా లేదా కరెంటా అనేసి అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ డివైస్. నాట్ ఓన్లీ జేఫెట్, మాస్ఫెట్ కూడా. జస్ట్ ఫెట్, ఇక్కడ జేఫెట్ ఇచ్చాడు, బట్ ఈవెన్ మాస్ఫెట్ ఆల్సో. ఫెట్ ఇన్ ద సెన్స్ జేఫెట్ అండ్ మాస్ఫెట్, దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ రన్అవే. ఎందుకు సార్ అంటే, ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, లీకేజ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్, ఐసీ నాట్ ఇంక్రీజ్, ఐసీ ఇంక్రీజ్, అండ్ హెన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సాచురేషన్. అది థర్మల్ రన్అవే కాన్సెప్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఐసీ నాట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. దట్టు ఇది సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ డివైస్. మ్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ పవర్ మైనస్ ఎం. ఎం మెటీరియల్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే మొబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకా ఫర్దర్. అంటే ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్సెసివ్ కరెంట్ కంటే ఉన్నదానికంటే కొంచెం డౌన్ సైడ్ స్లైడ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ యాక్షన్ అంటాం దానిని. సో కాబట్టి యాజ్ అ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, మొబిలిటీ డిక్రీజింగ్, కాబట్టి ఇంకా సేఫ్ మనకి. డివైస్ కెనాట్ రన్ ఇన్ టు ద సాచురేషన్, నో థర్మల్ రన్ అవే ప్రాబ్లం. చూడండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అట్ ఏ బయాస్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 0. అంటే గేట్ టు సోర్స్ వోల్టేజ్ 0 ఇచ్చాడు. VGS 0 ఉన్నప్పుడు ఉండే ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ని మనం ఏమంటాం? మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అంటాం. ఫార్ములా GM నాట్ ఈక్వల్స్ టు -2IDSS బై pinch of voltage. So what is the maximum trans conductance? -2 into IDSS 9 milliamperes divided by pinch of voltage -3. 6 ampere per volt, milliampere per volt. Ampere per volt ante Siemens. So MS, 6 MS. That's it. Pinch of voltage of a JFET అనేది 5 volts. Cut off voltage అంటే voltage, it is a gate to source voltage at which the device is off. అదే pinch off voltage అంటే both are same, 5 volts. అంటే స్టేట్మెంట్ వచ్చిన వాడికి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది మీ జెన్కో క్వశ్చన్, రీసెంట్ ఇయర్ మిస్ అయింది, మీ జెన్కో క్వశ్చనే. హై ఫ్రీక్వెన్సీలో కరెంట్ గెయిన్ ఆర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆర్ కరెంట్ గెయిన్ జనరలీ గెయిన్ డిక్రీజెస్ ఫర్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్. ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. ఎందుకు అంటుంటే గుర్తుందా మీకు పాయింట్? ట్రాన్సిస్టర్ కెపాసిటెన్స్, హై కరెంట్ ఎఫెక్ట్ ద బేస్, పారాసిటిక్ ఇండక్టివ్ ఎలిమెంట్, ఎర్లీ ఎఫెక్ట్. అసలు ఇండక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉండదు, ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది దీనికి సంబంధించింది కాదు. బేస్ అండ్ హై కరెంట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్. ట్రాన్సిస్టర్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ట్రాన్సిస్టర్లో ఉండే కెపాసిటెన్స్, దానికి ఇంకొక పేరు ఏంటి? స్ట్రే కెపాసిటెన్స్. దట్స్ ఆల్.
GM, transconductance GM, mu RD are having some relation. Mu equals to GM into RD. mu అనేది యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ FET. ఇప్పుడు మీరు వెరిఫై చేయండి. RD ఈక్వల్స్ టు mu ఇంటూ GM, తప్పు ఇది. RD ఈక్వల్స్ టు mu బై GM, ఇది GM బై mu ఇచ్చాడు. mu ఈక్వల్స్ టు GM ఇంటూ RD, mu ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్, ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఎక్సెప్ట్ C. డైరెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్లా చేంజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు, మీరు క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఇమిటర్ ఫాలోవర్ లేదా వోల్టేజ్ ఫాలోవర్ రెండు ఒకటే, దట్ ఈస్ కామన్ కలెక్టర్. ఇమిటర్ ఫాలోవర్, వోల్టేజ్ బఫర్, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్, 4 క్వశ్చన్స్కి ఒకటే ఆన్సర్, కామన్ కలెక్టర్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెన్ ఎగ్జిబిట్స్ నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. టన్నల్ డయోడ్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. టన్నల్ డయోడ్, పిన్ డయోడ్, గన్ డయోడ్. టన్నల్ డయోడ్, పిన్ డయోడ్, గన్ డయోడ్ ఇవి నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సార్ ఇదేం సార్ ఈ సబ్జెక్ట్, ఇది మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్, బట్ మనం ఎలక్ట్రానిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆసిలేటర్స్ ఇంట్రడక్షన్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. ఈవెన్ మీరు 2016 నోట్స్ చూడండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది 2017 జెన్కో క్వశ్చన్, ట్రాన్స్కో క్వశ్చన్. ఇది 17 కాదు, మహా ట్రాన్స్కో పేపర్ రీసెంట్ పేపర్ చూడండి, పిన్ డయోడ్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో. ఓకే రైట్, సో నోట్స్ కంప్లీట్గా చదవాలి మీరు. రైట్, ఐ విల్ గో ఫర్ ద డిజిటల్ క్వశ్చన్స్ హియర్. సి అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ గో ఫర్ సమ్ డిజిటల్ క్వశ్చన్స్, దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. రైట్, యు ప్లీజ్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ చదవండి. లెట్ మీ చెక్ ద స్టేటస్. Something went wrong. I'm not getting the YouTube updates. 1 second. Okay, please read the question carefully. Right, 4-bit mod 16 ripple counter, JK flip-flop, using JK flip-flop. Propagation delay ఇచ్చాడు JK flip-flop, each flip-flop. బట్ డైరెక్ట్గా n వాల్యూ ఇచ్చేసాడు చిన్న. n వాల్యూ 4 bit 4 flip-flops. Propagation delay is also given. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయాలి. 50 నానో 50 into 10 power minus 9. Clock frequency value, maximum clock frequency. So you see, time delay t should be less than or equals to n into TPD plus strobe time ఇవ్వాలా. ఓకే రైట్ సార్, ఇది asynchronous కౌంటర్ ఫార్ములా. రిపుల్ కౌంటర్ అని ఇచ్చాడు అంటే asynchronous కౌంటర్. సో n వాల్యూ 4, TPD వాల్యూ 50 నానోసెకండ్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది 1/time. ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ యూ విల్ గెట్ 5 megahertz. You'll get 5 megahertz. Bulb in a staircase has 2 switches. One switch at ground floor, other switch at first floor. Bulb can be on and off by any one of the switch, irrespective of the state of other switch. అయితే లాజిక్ ఏమిటి అంటున్నాడు, ఒక 2 స్విచ్చెస్ ఉన్నాయండి, S1 S2. ఈ బల్బ్ అనేది ఏదో ఒక స్విచ్, ఏ స్విచ్తో ఆన్ ఆఫ్ అవ్వాలి. అంటే లాజికల్గా మీరు S1 చేంజ్ చేస్తున్నా, B వాల్యూ చేంజ్ అంటే ఆన్ టు ఆఫ్ టు ఆన్. S2 కూడా అట్లానే అవ్వాలి. మీరు యాక్చువల్గా క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఇది గేట్ 2 marks క్వశ్చన్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్ ఐ హావ్ గివెన్ దిస్. అన్ని ట్రూత్ టేబుల్స్ని చెక్ చేయాలి మీరు. సి 0 0 0 1 1 0 1 1. నేను డైరెక్ట్ పాయింట్కి వచ్చేస్తున్నా. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ నార్ ఏదో ఒకటే ఇస్తాడు, ఆ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదే, ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ నార్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎక్స్ఆర్ ట్రూత్ టేబుల్ 1 1 అండ్ 0. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ వాల్యూ S1 వాల్యూని 0 దగ్గర ఫిక్స్ చేసేద్దాము. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్. S2 అనే స్విచ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఎక్కడో ఉంది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనూ. S2 స్విచ్ 0 ఉన్నప్పుడు ఒక పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు బల్బ్ వాల్యూ ఎంత 0 అంటే ఆఫ్ అయిపోయింది. S2 0 నుంచి 1కి వెళ్ళినప్పుడు బల్బ్ ఆన్ అయింది అంటే నేను S2తో బల్బుని ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నా. బట్ సార్ S1తో కూడా చేయొచ్చా సార్ అంటే చేయొచ్చు. మీరు S2ని ఫిక్స్ చేయండి. సార్ ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి సార్, 0నా 1నా మీ ఇష్టము, ఏదో ఒక చోట ఫిక్స్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S2 అనేది 0 దగ్గర ఫిక్స్ అయిపోయింది అనుకుందాం. 0 దగ్గర ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు S1 చూడండి, S1 0 ఉంది, బల్బ్ ఆఫ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు చేంజ్ S2 ఇంక నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు. S1ని మాత్రం 0 నుంచి 1కి చేంజ్ చేశాను. అప్పుడు బల్బ్ 0 నుంచి 1కి వచ్చింది అంటే ఆన్ టు ఆఫ్. అంటే ఓన్లీ S1 లేదా ఓన్లీ S2తో బల్బ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అండర్గేట్ అనుకోండి, ఒక స్విచ్ 0 అయితే ఇంకొక స్విచ్ ఏ వాల్యూ 1 ఉన్న 0 ఉన్న అవుట్పుట్ 0 అయిపోతుంది. అంటే ఎనీ వన్ పర్టిక్యులర్ స్విచ్తో అవుట్పుట్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. రిమైనింగ్ ఆల్ గేట్స్, ఆర్ గేట్ అయితే ఎప్పుడు ఆన్లో ఉండిపోతుంది. బట్ XOR XNOR గేట్ అనేది డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయొద్దు ఇక్కడ, రైట్? సో XOR ఇచ్చాడు, ఈవెన్ XNOR ఇచ్చాడు అనుకోండి, దే విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ either XOR or XNOR. ఇట్ కెన్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ mod 6 counter is realized using 3 number of flip-flops. mod 6 counter. The counter will skip. mod 6 అంటున్నాడు అంటే given is a mod 6 counter. 6 states ఇస్తుంది అది. చాలా సింపుల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. బట్ ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేశాడు? n వాల్యూ 3. జనరల్గా 3 వేరియబుల్ ABC ఆర్ Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 ఏదో ఒకటి 3 బిట్స్ తీసుకోండి. 3 వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ని పాసిబుల్ స్టేట్స్ వస్తాయి? 2^3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. అది ఎక్స్పెక్టెడ్ 8 స్టేట్స్. 8 స్టేట్స్ అనేవి ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టేట్స్. ఓకే, కానీ ఎన్ని స్టేట్స్ వస్తున్నాయి? 6. అంటే ఎన్ని మిస్ అయ్యాయి? 2. సో 2 స్టేట్స్ అంటే 2 కౌంట్స్. లేదా 101 మిస్ అవ్వచ్చు, 011 మిస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా 2 కౌంట్స్ అనేవి మిస్ అయ్యాయి. లైక్ దిస్ గైస్. సో ఆల్రెడీ టైమ్ అప్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జస్ట్ రెఫరెన్స్, ఊరికే మోటివేషన్, అండ్ కొంచెం మీకు 1% యూజ్ అయినా వీ విల్ బీ హ్యాపీ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏస్ అకాడమీ. బట్ రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే మీరు ప్రతి యూట్యూబ్ సెషన్ను చూడండి. 100% 1 అవర్లో కవర్ చేయలేరు, 100% హైలీ ఇంపాసిబుల్. బట్ అట్లీస్ట్ 1% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే ట్రిగ్గర్ యువర్ లాజిక్ సమ్వేర్. సో 100% దట్ మే ట్రిగ్గర్ టు యువర్ మైండ్ టు రివైజ్ ద ఎంటైర్ టాపిక్. ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ వచ్చారే, నేను తెలుసు అనుకున్నానే, నాకు ఆన్సర్ రాలే ఈ క్వశ్చన్, దట్స్ ఎనఫ్. ఇమీడియట్గా మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ చదవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఫీల్ అయ్యి ఉంటే ఆ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ యూట్యూబ్ సెషన్ కంప్లీట్గా అటెండ్ కావాలి. ఓకే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ది బెస్ట్.